Hello guys, welcome back to Brainery tutorials. Hope you all have seen the last video for the basics of economics. Now, we are now moving into your subject. We are now going to dive into your subject. எப்பவுமே வந்துட்டு குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆழம் பார்த்து குதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is, before you dive in, you should know how much deeper the water is. So, okay, so now what we are going to do is, நம்ம வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் குள்ளேயே போறதுக்கு முன்னாடி we are going to see what is actually there in your syllabus. So என்னோட கிளாஸோட பேசிக் அஜெண்டா I will give you something. என்னதுன்னா, before starting any chapter, எந்த சாப்டரா இருந்தாலும் first we will see what is your syllabus overall. அதுல நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சில சாப்டர்ஸ்னா, we will see whatever chapters we have completed and whatever is remaining. அதுக்கப்புறம் சாப்டர்ல இருக்கிற subtopics I will keep it separately. அந்த subtopics if you cover வந்துட்டு whole chapter will get covered. இப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது whatever subtopics we have covered நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் whatever subtopics is yet to be covered அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு அதுல பார்ப்போம். Suppose we have started with the chapter அப்படின்னு சொன்னா, so before having anything, ஓகேவா, நம்ம வந்துட்டு இப்போ எதை வந்துட்டு பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடியுமே two things we are going to see right now. ஒன்னு வந்துட்டு we will see the recap of the previous video. அதுல வந்துட்டு என்ன, I won't give you detailed brief, I won't say it here. I will just give you a rough sketch of whatever we have seen last time. Now we are going to also see what is your 11th standard syllabus. So வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு you have to keep something in mind, ஓகேவா. எக்கனாமிக்ஸ் as a chapter வந்துட்டு why is it tough அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும். ஏன் டஃபா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, no one knows what they are actually studying. என்ன படிக்கிறாங்கன்னே அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது, ஓகேவா. இதுல வந்துட்டு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன சப்டாபிக்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன வந்துட்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கு, they don't know what they are studying. If you don't know what you are studying, how can you actually study something? உங்களுக்கு புரியுதா? So we have to see whatever we are going to study, and in my class you guys should be very clear about what you are studying. So வந்துட்டு with that spirit we will get into the subject, and later we will get into the chapter. We have some very interesting topics going on, so நம்ம வந்துட்டு we will see whatever is there in hand, okay va. Now, okay, your book name is Introductory Microeconomics. இதுதான் உங்க புக் நேம். ஃபர்ஸ்ட் நோ யுவர் புக் நேம், ஓகேவா. நீங்க வந்துட்டு புக் எடுத்து பார்த்தீங்களா, அந்த புக்கோட நேமை படிச்சிங்களா, சப்ஜெக்டே ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க பட் புக்கோட நேம் தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யுவர் புக் நேம் இஸ் Introductory Microeconomics or nothing but Introduction to Microeconomics. This is what your book name is. Now moving on. Okay, this is your syllabus. உங்க overall syllabus இதுதான். You don't have to worry at all. These data, everything here is taken from NCERT உடைய வெப்சைட்ல இருந்து. So you don't have to worry that it may be out of syllabus or it may be not relevant அப்படின்னெல்லாம் you don't have to worry. Everything is from your NCERT உடைய வெப்சைட்ல இருக்கிற PDFs வச்சு தான் I've taken everything, okay. So be confident that I am not going to teach you something which is not there for you or which is irrelevant for your exam. Now, economics as a subject, I hope you know there are two parts for you in economics. ஒன்னு வந்துட்டு டோட்டலா எக்கனாமிக்ஸ் பார்ட், இன்னொன்று வந்துட்டு you will have something called statistics, ஓகேவா. இதே மாதிரி தான் 12th also you will have some bifurcation. இதுலயும் வந்துட்டு பைஃபிகேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் A you will have fully statistics and part B fully economics. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்னே பயந்துராதீங்க, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டாபிக்ஸ் ஒன்லி. வெறும் மீன் மீடியன் மோடு அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு மேக் சம் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன், பார் டயக்ராம், வென் டயக்ராம், இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உள்ள. அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்ல உள்ள யூ ஹேவ் 4 மேஜர் டாபிக்ஸ், ஓகேவா. ஒரு சாப்டரா we will see it through. அதே மாதிரி every video will be very interesting and fun for you guys, so you don't have to worry about it. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be writing your theory for 80 marks. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you will be writing your theory for 80 marks. மீதி 20 marks will be for your project based on your schools. உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது பேஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மார்க் வரும்.
80 மார்க்ஸ் வந்துட்டு நம்ம படிச்சு எழுதுற டிஸ்கிரிப்டிவ்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்க பாருங்க, பார்ட் ஏல யூ ஹேவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இன்ட்ரடக்ஷன்ல 15 மார்க்ஸ் இருக்கு, கலெக்ஷன், ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டால 15 மார்க்ஸ் இருக்கு. மேஜரா யூ ஹேவ் 25 marks for statistic tools and interpretation. Don't worry, இது எல்லாத்தையுமே கூட we will see in detail. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் total of part A is 40. Introductory microeconomicsல you have 4 chapters. First introduction, அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். Next demand, அதுக்கப்புறம் supply, அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, அப்புறம் வந்துட்டு types of market, price determination. ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிளான டாபிக்ஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. அந்த மைண்ட் செட்டோடையே இந்த மொத்தத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ உங்களோட மேஜராக இதில் வந்துட்டு நீங்கள் மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஏரியா எதுவாக இருக்கும்னா, ஒன்று டிமாண்ட், இன்னொன்று சப்ளை. இன்ட்ரடக்ஷனில் கொஞ்சம் ஒரு சில எம்சிக்யூஸ் அண்ட் ஸ்மால் தியரிஸ் இதெல்லாம் வரும். லாஸ்ட்டாக ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன்லேயும் யூ வில் ஹேவ் சம் தியரிஸ், சம் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகேவா? இதுவும் 40 மார்க்ஸ், ப்ராஜெக்ட் 20, டோட்டலாக தியரி ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் 100 மார்க்ஸுக்கு யூ வில் கெட். ஓகேவா? ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு worry about your theory part. We will see in detail and it will be very interesting. I'll make sure it is interesting. Okay va? Tipo, before moving into, see, first we are going to see chapter 1, which is introduction. இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். புக்கை திறந்தோடனேவே 7 பேஜுக்கு இருக்கும் இந்த சாப்டர். இட்ஸ் கால்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். ஓகேவா? இப்போ இந்த சாப்டர்ல யூ ஹாவ் வேரியஸ் திங்ஸ், நிறைய விஷயம் இருக்கு. கொஞ்சம் அப்படியே நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ், உங்களுடைய மொத்த சாப்டர்ஸையுமே ஐ ஹவ் பைஃபர்கேட்டட் இன்டு 6 பார்ட்ஸ். அதுதான் உங்களுடைய சாப்டரோட க்ரக்ஸ். உங்க சாப்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றது. இப்போ ஒரு பாஸ்தா இருக்குன்னா அந்த பாஸ்தா உள்ள இருக்கிற ஃபில்லிங் என்ன, அதுதான் நம்மளுடைய சாப்டரோடைய க்ரக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா we have something called a simple economy. இதுதான் first topic. 11thல வந்த உடனேவே first chapterல first topic a simple economy. அடுத்தது என்னது? central problems of an economy. இது organization of economic activities. இது உள்ள ஒரு 3 டாபிக்ஸ் இருக்கு. அது வந்துட்டு centrally planned economy, market economy and production possibility curve. ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு first 3 உள்ள 3 பைஃபர்கேஷன், சென்ட்ரலி பிளான்ட், மார்க்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நார்மேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் சாப்டர் 1. அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பிளான் ஆஃப் புக். பிளான் ஆஃப் புக் வந்துட்டு இட்ஸ் டோட்டலி இரலவெண்ட். என்ன புக்கில் இருக்குது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் கொடுத்துருப்பான். ஸோ நாட் நெசசரிலி தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். சும்மா வேணால் படித்து வச்சுக்கலாம். வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் த புக் தே ஹவ் கிவன். லைக் சாப்டர் 1ல இது இருக்கும், சாப்டர் 2ல டிமாண்ட் இருக்கும், சாப்டர் 3ல சப்ளை இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் பிளான் ஆஃப் த புக். ஓகேவா? இப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன காட்ட போறேன்னா, இந்த டாபிக்ஸை நான் பிரிச்சேன்னு நான் சொன்னல, ஐயோ இவங்க என்ன இப்படி பிரிச்சிருப்பாங்களா, இது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேணாம். ஏன்னா நான் அதை வந்துட்டுமே உங்கள் புக்கில் இருந்து தான் நான் அதை எடுத்திருக்கேன். ஸோ தட் யூ கேன் பி கான்ஃபிடென்ட் தட் வி ஆர் ரெஃபரிங் வித் த புக். I want to make sure that you guys don't have to refer the book or go read the book again after seeing my class. So அதுதான் என்னோட basic agenda for the class. So that you guys have a very good clarity. நான் புக்கில் இருந்து தான் வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். புக்கில் இருந்து தான் நான் தியரிஸ் எடுத்திருக்கேன். புக்கில் இருந்து தான் I've referred everything and taken. So you don't have to worry about anything. Okay. So now இப்போ வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்கனாமிக்ஸில் வந்துட்டு 3 விஷயம்தான்ப்பா படிக்கணும். எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா 3 விஷயம்தான் படிக்கணும். ஒன்று தியரி, எஸ். செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். தியரி கவர்ஸ் நியர்லி 60% ஆஃப் யுவர் எக்கனாமிக்ஸ். தியரி தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும், பட் இட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ரிலேட்டபிள் தியரி. ஸோ
have conceptual understanding relating to theory. See, you guys are studying CBSE. நீங்களா CBSE படிக்கிறீங்க, ஓகேவா? நீங்க வந்துட்டு மக்கடிக்க கூடாது. You should have conceptual understanding. Even if it is a state board student, don't mug up the concepts. Have some conceptual understanding. இது ஏன் வருது அப்படின்னு you have to have some conceptual understanding. இதுதான் தியரி. தியரியில பேசிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அண்ட் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கணும். இது ரெண்டும் merge ஆயிடுச்சுன்னா 60% of your economics is complete. ரெண்டாவது வந்துட்டு you should have some graphical representation knowledge. அதாவது நமக்கு வந்துட்டு வேரியஸ் கிராஃப்ஸ் இருக்கும். as moving into the subject you will see various graphs. அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதுவுமே ஒரு கிராஃப் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் கிராஃப் த்ரூ அவுட் தி எக்கனாமிக்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பட் வெரி சிம்பிள், சும்மா இப்படி லைன் போட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். have some basic understanding towards graphical representation. Nearly ஒரு 20% of your economics is towards graphical representation. அதுக்கப்புறம் mathematical representation. பா எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்துட்டு mathematical representation நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா பேசிக் அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். அந்த ஃபார்முலாஸ்ல நம்ம வந்துட்டு நியூமரிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். இதை நம்மளால பண்ண முடியாதா? இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் மேக்ஸ். Mathematical representation is the easiest part in economics, so you don't have to worry about anything. நம்ம வந்துட்டு just வந்துட்டு we have to have an understanding of the formulas and we should keep in mind whatever the formula is. ஓகேவா? ஸோ இது மூணுமே வந்துட்டு interlinked. ஸோ be sure that இது மூணும் தான் நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ். இதை தவிர வேற எதுவுமே உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ it's really easier and we will also break it down. இப்போ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம we'll slowly go into the chapter. நம்ம வந்துட்டு இப்போ சாப்டர் உள்ள நுழைய போறோம். ஓகேவா? இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் உள்ள என்ன இருக்கு, இதுல என்ன இருக்கு, அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எக்கானமினா என்னன்னு பார்க்கணும். எக்கானமி, எக்கனாமிக்ஸ், எக்கானமி ஒரே மாதிரி தானே பேர் இருக்கு. ஸோ what is economy? என்னது? what is economy? என்னது economy? An economy, see, if I'm writing something, if I'm telling you to note it down, please note it down and please write it. Okay, it will be very helpful for you in the future and also for reference. So வந்துட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. அப்படின்னா என்னது? எக்கானமின்றது ஒரு சிஸ்டம். சிஸ்டம்னா என்னது? இட்ஸ் அ பிளேஸ், ஒரு வழிமுறை அந்த மாதிரி. ஸோ எக்கானமி இஸ் அ சிஸ்டம் விச் ப்ரொவைட்ஸ் பீப்புள் த மீன்ஸ் டு ஒர்க் அண்ட் ஏர்ன் அ லிவிங். அப்படின்னா உனக்கு ஒரு இடத்த கொடுக்குது எக்கானமி. எக்கானமி இஸ் அ பிளேஸ் வேர் பீப்புள் கோ, தே ஏர்ன் அண்ட் தே மேக் அ லிவிங். இப்போ நான் வந்துட்டு வில் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? நான் இருக்கேன், இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஐ ஒர்க் அண்ட் ஐ ஏர்ன் அ லிவிங், ஐ ஏர்ன் சம் மணி. ஸோ இப்போ ஐ ஒர்க் அண்ட் ஏர்ன் அ லிவிங், ஸோ ஐ எம் இன் அன் எக்கானமி. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர், ஒரு ஃபார்மர் இருக்கார். ஓகேவா? டர்பன்லாம் கட்டியிருக்காருப்பா. ஃபார்மர் இருக்காரு, ஒரு லேண்ட்ல வந்துட்டு போயிட்டு இதெல்லாம் வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? நாளைக்கு இந்த லேண்ட்லேருந்து அதாவது ப்ளவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் அழகாக செட் பண்ணி வச்சுட்டாரு. அதுலேருந்து அறுவடையும் செஞ்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு, ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு டொமேட்டோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வச்சு அவர் வந்துட்டு இது பண்ணுவாரா? வித்து காசாக்கி அது வந்துட்டு அவர் வச்சுப்பாரா? ஸோ எக்கானமியில் அவருமே இருக்காரு. ஸோ எவ்ரி ஒன் is a part of the economy. நம்ம எல்லாருமே எக்கானமியோட ஒரு பார்ட் தான். your parents, my parents, why even you are a part of an economy. இன்னைக்கு நீ படிக்கிற,
நாளைக்கு நீ வேலைக்கு போய் நீ சம்பாதிக்கிறேன்னா you are also a part of the economy, you are also a part of this system. ஓகேவா? ஸோ எக்கானமி இஸ் அ சிஸ்டம் விச் ப்ரொவைட்ஸ் people the means to work and earn a living. ஸோ இது வந்துட்டு எக்கானமியோட பேசிக் டெஃபினிஷன். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு நோ. இது வந்துட்டு உங்கள் சிலபஸ்லலாம் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் யூ கைஸ் டு நோட் இட் டவுன். ஓகேவா? நவ் லெட்ஸ் நவ் actually move into your subject. Before moving into it, I said we will revise whatever we did in the previous video. Previous video la we just covered the basics pa, very basics. Nama vandu I just wanted to give you guys the basics of whatever you're going to learn. So vandu we saw what is want, what is desire, and the nyavarka child chinna example. Adukapra vandu what is demand, அப்புறம் வந்துட்டு what are the types of demand, இந்த மாதிரிலாம் we saw some basic roundabout. இதோடைய டெப்த்தை தான் நம்ம வந்துட்டு போக போக பார்ப்போம். we saw what is scarcity and all. ஸோ அதோட டெப்த்தெல்லாம் தான் we are going to now see here. So now moving on, எக்கானமினா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நிஜமாவே சாப்டர் உள்ள போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். are you guys excited? ஓகேவா? எக்ஸைட்டடாக நம்ம உள்ள நுழையலாம். என்னது? Simple economy. So simple economy is the first topic that we are going to cover. Simple economy ன்றது அவங்க புக்ல வந்துட்டு 2 பேஜ் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? சிம்பிள் எக்கானமியோட இதுவே there's nothing in that, only 3 points that you have to remember. அந்த 3 பாயிண்ட்டை நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிம்பிள் எக்கானமி டாபிக் முடிஞ்சதுப்பா. ஓகேவா? we'll see what என்னன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம உள்ள நுழையும் போது தான் நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே இமேஜின் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் போது தானே நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். அப்போதான் படிக்கவும் முடியும். ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கப்பா? இமேஜின் திஸ். இமேஜின் பண்ணிக்கோ. திங்க் ஆஃப் யுவர் டெய்லி லைஃப். யூ நீட் ஸ்டஃப். என்னென்னலாம் வேணும்? இங்க இருக்கிறத விட்டுரு. என்னென்னலாம் வேணும்? You want money for snacks, food. Snacks தான், ஃபுட்டு விட்டுரு. You want snacks தான். எனி டைம் ஸ்நாக்ஸ் தின்ட்டே இருக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் க்ளோத்ஸ், ஜீனு, டோன் ஜீன்ஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ க்ளோத்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஷெல்டர், வீடு கண்டிப்பாக வேணும். இப்போ யார் அப்புறம் எங்கே போய் தூங்குறது நம்ம? அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு they will leave you in the school via bus or any transport, 2-wheeler 4-wheeler எதுனாலும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்னென்ன? வைஃபை இல்லாமல் நம்ம பசங்களால் வாழவே முடியல இப்போலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூடியூப் வீடியோஸ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் தவிர, இஃப் யூ ஆர் சீயிங் திஸ் வீடியோ வெல் அண்ட் குட். ஆனால் நம்ம பசங்க சில பேர் இருக்காங்க வைஃபை இல்லாமல் வாழவே முடியாது. கேட்டால் ரீல்ஸு, யூடியூப் ஷார்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் என்னது இந்த கேம்ஸு, வீடியோ கேம்ஸு, ஃப்ரீ ஃபயரு அப்படின்னு சொல்லி வைஃபைலே தான் வாழறாங்க. ஓகேவா? பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுங்க, நீங்கள் கேட்குற எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கா? டு பி வெரி ஹானஸ்ட், வைஃபை வந்துட்டு இன்னுமே வந்துட்டு ஹவுஸ் வைஃபை போடாமல் நிறைய பேர் டேட்டாவோடய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஐ நோ சம் பீப்புள் லைக் தட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு தேர் ஆர் சம் பீப்புள் who don't have whatever we want. Like அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது இல்லை. Like whatever they desire, they want, அந்த இதில் வந்துட்டு இல்லை. You don't have all of them just lying around. You only have a few things. See, நீ வந்துட்டு உனக்கு டோன் ஜீன்ஸ் வேணும், கிழிஞ்சு போன ஜீன்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்லுவேன். உங்கள் அப்பா திட்டுவார், என்னடா நீ கிழிஞ்சு போன ஜீன்ஸ்லாமாடா போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he buys you only like whatever he can buy you. அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ டோன்ட் கெட் எவ்ரி திங் தட் யூ வாண்ட். யூ டோன்ட் ஹேவ் ஜஸ்ட் லையிங் அரௌண்ட். கரெக்டா? அப்போது யூ காட் அ ஹஸ்பண்ட். இப்போ என்ன உங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க? நீ வந்துட்டு என்ன பண்ணுற? உங்கள் அம்மா அது சாம்பார் சாதம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தோன்னே உனக்கு கடுப்பாயிடுது. சாம்பார் சாதமா இன்னிக்குமா அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன ஆகுது? நீ போய் உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுமா, என்னம்மா சாம்பார் சாதமே செஞ்சுட்டு இருக்க, போயிட்டு எனக்கு ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணுமா? என்னோ நீ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு தான் போயிட்டு வந்திருப்ப, ஆனால் ஏதோ புதுசாக வேணும் அப்படின்னு. என்னடா வேணும் அப்படின்னு கேட்டால், மேம் அம்மா பர்கர் வேணுமா? பர்கரா? அடிச்சிருவேன், போயிட்டு படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அம்மா என்னம்மா எப்பவுமே சாம்பார் சாதம். அப்போ உங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, see if you get good marks in your next test, no I will buy you burger அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ
what you have to do in order to get what you want அப்படின்னா you have to hustle, you have to study, நீ hard work பண்ணணும், படிச்சு தான் உன்னால அந்த பர்கர் earn பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் சொல்றாங்க, you have got to hustle for the rest. உன்னால எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது உன் வான்ஸ். அதை தான் சொல்றாங்க. That's the real world starter pack for scarcity. ஸோ சிம்பிள் எக்கானமியில் என்ன பார்க்க போறோம், நம்ம ஸ்கேர்சிட்டின்ற கான்செப்டை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். புரிஞ்சுச்சா? இப்போ வந்துட்டு அப்படியே லைட்டா போலாம். ஸ்கேர்சிட்டி சிம்பிள் எக்கானமியில் என்ன இருக்கும்? The key concept in simple economy is scarcity. Scarcity இதுதான் வந்துட்டு this is the what reader definition of scarcity. இப்போ என்னது? limitation of supply in relation to demand of a commodity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். யூ ஆர் அ மில்லைனர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10 members ஆர் ஆல்சோ மில்லைனர்ஸ், பெரிய பெரிய ஆளுங்கப்பா. ஓகேவா? ஐஃபோன் 15 Pro Max லிமிடெட் எடிஷன் ஒன்று வருது, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் லிமிடெட் எடிஷன், இல்லைனா வாட் எவர் லிமிடெட் எடிஷன் யூ லைக், ஏதோ ஒரு படத்தோட லிமிடெட் எடிஷனோட 15 Pro Max வருது. இதே சேயிங் 2 lakhs ஐஃபோன் 15 Pro Max லிமிடெட் எடிஷன்ன்றதுனால அதில் ஒன்றும் இருக்காது, ஆனால் அது கொடுத்து வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை. Now tell me, போன வீடியோ if you have seen, you would know what is demand. Willingness to buy, ability to buy, agree with the price of the product, and what? During that particular period of time. கரெக்டா? இது எல்லாமே உன்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ லிமிடெட் எடிஷன்ன்றதுனால imagine 30 people are demanding for this product. They have willingness, ability, and the price they agree, and also they during that period only they are agreeing. Okay va? இப்போ 30 people are demanding, but only 10 iPhones are released. இப்போ சொல்லு, supply ன்றது என்னது? something you giving, commodity வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியோ இல்லை இது பண்ணியோ கொடுக்குறது. ஸோ supply is lesser than the product which is demanded. 30 பேர் டிமாண்ட் பண்றோம்ப்பா, 10 பேருக்கு தான் ஆனால் வந்துட்டு அது கிடைக்கும். ஸோ this is where scarcity comes into picture. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறேன். ஐஃபோன் இஸ் அ லக்ஸுரி ப்ராடக்ட். ஓகேவா? நாட் ஒன்லி ஃபார் லக்ஸுரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் லக்ஸுரி கமாடிட்டிஸ், நமக்கு வந்துட்டு பேசிக் நெசசிட்டிஸ்ல கூட ஸ்கேர்சிட்டி வரும். அதை தான் நம்ம வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ரொம்ப ரிலேட் பண்ணி நம்ம படிப்போம். ஓகேவா? ஆனா ஸ்கேர்சிட்டி மட்டும்தான் இங்க ப்ராப்ளமா? அதுதான் கிடையாது. Scarcity is not the only problem here, as resources have alternative uses too. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கேர்சிட்டின்றது மட்டும், அதாவது சப்ளை இல்லைன்றது மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. நீ ஒரு சப்ளைக்கு 1000 யூசஸ் வச்சிருக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ வந்துட்டு உங்க அம்மா வந்துட்டு நீ வந்துட்டு ஒரு நைட்டி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ, இல்லை சம் நைட் ட்ரெஸ் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அந்த நைட் ட்ரெஸ் ஒரு 5-6 years அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க உங்க அம்மா? அதை கொஞ்ச நாள் மிதியடியா போட்டு வச்சிருப்பாங்க, டோர் மேட்டா. ஓகேவா? அப்புறம் உங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? சரி, டோர் மேட்டாவும் அதை வந்துட்டு கந்தெல்லாம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறமும் நம்ம அம்மாங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதை எடுத்து கிழிச்சு அதை வந்துட்டு எடுத்து கிச்சன் கிளீன் பண்ண வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரு நைட்டி இல்லை ஒரு நைட் ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் வச்சுட்டே போவாங்க நம்ம அம்மாங்க. அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஒரு சப்ளைக்கு 1000 யூசஸ் இருக்கும். இப்போ நான் ஒன்றுத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத அதே பர்பஸ்க்காக நீ அதை வாங்க மாட்ட. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் இருக்கும்போது டிமாண்ட் இன்னும் அதிகமாயிட்டே போகும்ல. அதை தான் இங்க சொல்ல வராங்க. ஸ்கேர்சிட்டி இஸ் நாட் தி ஒன்லி ப்ராப்ளம் ஹியர். The problem is also with alternative uses of these resources. How are we going to deal? அதை தான் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்த்து that is how we are going to distribute the products. எக்கனாமிக்ஸ் டூல்ஸே நம்ம அதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? வெரி வெல், கீப் இட் இன் மைண்ட். ஸோ ஸ்கேர்சிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த லிமிடேஷன் ஆஃப் சப்ளை in relation to the demand for a commodity, but scarcity is not the only problem. There is also another problem called alternative uses of resources. இப்போ இதுல என்ன படிச்சியோ அதுதான் அந்த 3 டாபிக்ஸ். I'll tell you. என்னது?
அன்லிமிட்டெட் ஹியூமன் வான்ஸ். இதை வந்துட்டு நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். அதாவது போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? அதுதான் அந்த சைல்டு சின்ன. அவன்கிட்ட இருந்தது என்னவோ அவ்வளவுதான். பட் ஆனா அவன் ஆசை என்னவா இருந்துச்சு? 5 கோடி பில்டிங், 5 கோடி பீச் வில்லா. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நமக்கும் 1000 ஆசை இருக்கும். நமக்கு வந்துட்டு எப்படி தெரியுமா? we have unlimited wants. For example, you are here, or let us keep him, he is Bablu. Bablu bye. இப்போ இவன் வந்துட்டு உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு வச்சுக்கலாம். he is a very happy guy. what he wants? First, he wants good house, to show off to his friends. அதுக்கப்புறம் what he wants? good jolly friends. ஜாலியாக ஃபன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 பேரை கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு he is very much interested. then what happens? he wants இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து எப்படி ஊருப்பட முடியும்? நம்ம உட்காந்து வீடியோ கேம்ஸ் விளாடணும்லாம் ஆசைப்படுவோம்ல. வீடியோ கேம்ஸ் விளாடணும், இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும், இல்லைனா மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும், இல்லைனா வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஜாலியாக செய்யணும் அப்படின்னு, இந்த படத்துக்கு போகணும் அப்படிலாம் சொல்லி வீல் ஹேவ் சம். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தோடனே அவனுக்கு வீடியோ கேம்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சுப்பா. ஓகேவா? சும்மா திஸ் இஸ் வீடியோ கேம்ஸ். ஓகேவா? வீடியோ கேம்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அப்படியே ஃபிசிக்கலாக ஏற்றி ஜிம்முக்கு போய் 1 இயர் மெம்பர்ஷிப் போட்டு பெரிய ஆள் ஆகணும்ப்பா நான் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் அவனோட பைசப்ஸ். ஓகேவா? ஜிம்மு போகணும். இப்போ அவனுக்கு ஒரு வாண்டா இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம், வீடு வாங்கிட்டான். வீடு வாங்கினோன்னே என்ன வேணும்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும். ஃப்ரெண்ட்ஸும் வாங்கிட்டான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினோன்னே என்ன வேணும்? வீடியோ கேம் வேணும். வீடியோ கேமும் வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோ. வீடியோ கேம் வாங்கினோடனே ஜிம் போய் ஃபிசிக் ஏற்றணும். ஜிம் போனால் ட்ரெயினர் வேணும். ஓகேவா? ட்ரெயினர் வேணும். இந்த மாதிரி யுவர் வான்ஸ், உன்னோட ஆசைலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை, போயிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு ஆசை 2 ஆசையா நீ படுற, எதை பார்த்தாலும் ஆசைப்படுற. ஸோ ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அன்லிமிட்டெட். அண்ட் ஆஸ் யூ க்ரோ ஓல்டர்னோ யூ வில் ஹாவ் மோர் அண்ட் மோர் வான்ஸ். எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், இதை பார்த்தா எனக்கு அது ஆசையா இருக்கு, இது வேணும், எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு. ஸோ ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டெட் இன் நேச்சர். இட் கேன் நெவர் பி ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். உன்னை திருப்தியே படுத்த முடியாதுப்பா. உனக்கு அப்படியே இலை போட்டு எல்லாம் உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு வச்சாலும் உன்னை திருப்தியே படுத்த முடியாது. யூ கேன் நெவர் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்போ கூட லாஸ்டா நம்ம அப்பாங்க கூட இதை செய்வாங்க. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன கொஞ்சம் பாயாசம் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. உங்க அம்மாக்கு அப்படியே டென்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் நெவர், இட் கேன் நெவர் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். யுவர் வான்ஸ், ஆல் யுவர் வான்ஸ் கேன் நெவர் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் ஆஸ் சூன் as ஒன் சாட்டிஸ்ஃபைட் another one emerges. அதான் வீடு வாங்கினோடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினோடனே வீடியோ கேம் வேணும், வீடியோ கேம் வாங்கினோடனே என்ன வேணும்? ஜிம் போகணும், ஜிம் போனோடனே என்ன வேணும்? ஒரு ட்ரைனர் வேணும். ஸோ ஒன்றுத்துக்கு அடுத்தது இன்னொன்று you will keep on having more and more wants. They also have different priorities. See, எனக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்கலாம். எனக்கு வந்துட்டு என்ன ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கலாம்? என் ஃபேமிலியை பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ ஷுட் ஹேவ் சம் ஐஃபோன்லாம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்கலாம். உனக்கு என்ன இருக்கலாம்? நல்ல புதுசான PS5 வாங்கணும், இல்லைனா வந்துட்டு இன்னும் நிறையா ஸ்கின் கேர் வாங்கணும், இல்லைனா வந்துட்டு எனக்கு அந்த பார்பி பாக்ஸ் வாங்கணும். இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி யூ வில் ஹேவ் சம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ். பட் வீல் ஹாவ் அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு unlimited human wants. Make a note of this. Human wants are unlimited, thus it can never be fully satisfied. As soon as one gets satisfied, another one emerges, and also they have different priorities. Okay va? இப்போ now moving on. அடுத்தது என்னப்பா? Scarce resources. Scarce resourcesனா என்னது? இவ்வளோ வாங்கணும்னு நீ நினைச்சியே, உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம கிட்டலாம் எவ்வளோ இருக்கு. உன்னோட பிகி பேங்கை போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற, 10 ரூபாய் இருக்கு. 10 ரூபாய் கூட இல்லை, ஏதோ காயின் மாதிரி இருந்தது, 10 ரூபாய் காயின் நினச்சி திருப்பி பார்க்குற 5 ரூபாய் காயின், அவ்வளோதான். ஸோ உன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து உனக்கு அந்த 5 ரூபாய் ரிசோர்ஸ், ஆனால் உனக்கு அது 10 தான். டு யூ ஹாவ் எனஃப் மணி? 5 ரூபாயில் வாட் கேன் யூ பை? வீடு வாங்க முடியுமா? ஜிம் ட்ரெயினர் கொடுக்க முடியுமா? ஸோ யூ கேனாட்
you whatever you wanted அதை உன்னால scarce resource வச்சு பண்ண முடியாது. The whatever resource that you have, you can't satisfy it for your want by using your want. ஓகேவா? இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலா இங்க பார்த்தோம்னா ரிசோர்சஸ் வந்துட்டு உனக்கு அந்த 5 ரூபாய் பிஸ்னஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாரு. எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம், பிஸ்னஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ ரிசோர்சஸ்னா என்னது? ரிசோர்சஸ் பிஸ்னஸ்க்கு லேண்ட் இருக்கிற நிலம் இருந்தால் தான் ஃபேக்ட்ரி கட்டி வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் லேபர் உள்ள வேலை செய்யறவன் இருந்தா தானே, இல்லைன்னா நீ எப்படி வந்துட்டு how will you run the business? ஸோ லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல். உனக்கு எப்படி அந்த 5 ரூபாய் காசோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய், 5 லட்சம் ரூபாய், 10 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி they have various கேபிட்டலும் அவங்களுக்கு ஒரு ரிசோர்சஸ். இதெல்லாம் இப்போ சொல்லு 5 ரூபாய் ஓன்ட்ட இருக்கு, அவங்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும்? மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு 10,000 20,000. தட் இஸ் ஹவு மச் he will have. He will go borrow. அப்போ கூட he will have only limitedly. He cannot have $1 million trillion அவனால வச்சுக்க முடியாதுல்ல. So this and all is scarce, are limited in relation to the demand. It is one of the reason of economic problems. நம்மள சுத்தியே ரிசோர்சஸ் கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு பார்க்கறது தான் இட் இஸ் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்சஸ். இப்போ உனக்கு அது ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்சஸ். அந்த 5 ரூபாய் காயின் நீ கேட்டதை உனக்கு தராம இருக்கலாம், ஆனா அந்த 5 ரூபாய் காயினுக்கு வேற வேற கிடைக்குமா? யோசிப்பாரு. 5 ரூபாய் காயினை வச்சுட்டு see you are here, you have this 5 rupees coin. ஓகேவா? now think இதுதான் ஒரு கடை, துக்கான். இங்க வந்துட்டு அண்ணாச்சி இருக்காரு, மீசெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு அண்ணாச்சி இருக்காரு. ஓகேவா? now you go 5 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இதுக்கு என்ன ஏதாவது சாக்லேட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சொல்றாரு, எப்பா 5 ஸ்டார் இருக்கு, டேரி மில்க் இருக்கு, இது பர்க் இருக்கு, மஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ உனக்கு தலை சுத்திடுது. சார் என்னன்னா ஒரு 5 ரூபாய் கொடுத்தா இவ்வளவு சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த 5 ரூபாய் ரிசோர்ஸ்க்கு you have various alternative options. இதுதான் alternative uses. இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீ மறக்க மாட்ட அப்படின்னா, உங்க அம்மா வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு பால் பாக்கெட் தான் இருக்கு. see one பால் பாக்கெட் is half liter. ஓகேவா? மில்க். உங்க அம்மா வராங்க, பியூட்டிஃபுல் லேடி, she is coming and asking you guys, இப்போ ஒரு பால் பாக்கெட் தான் இருக்கு, வாட் ஷுட் ஐ டூ, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. நீ சொல்ற அம்மா காஃபி, உங்க அப்பா சொல்றாரு இல்ல டீ, உன் தங்கச்சி சொல்ற அம்மா பாயாசம், உங்க தாத்தா பாட்டி வந்துருவாங்க திடீர்னு, இல்ல வேணாம் நம்ம வந்துட்டு பாலை வந்துட்டு உர ஊற்றி வச்சு வில் மேக் இட் அ கர்ட், வில் ஈட் கர்ட் ரைஸ் டுமாரோ, வை வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பாட்டிலாம் கேட்குறாங்க, தாத்தா பாட்டி. நவ் யுவர் மதர் இஸ் லைக் எப்படி சொல்றது, ஐயோ என்னடா பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நீங்க சொன்னது எதுவுமே செய்யாம she will make some random என்ன போயிட்டு அதை வந்துட்டு திரிச்சிட்டு she will make பன்னீர். ஓகேவா? ஸோ ஒன் மில்க் இட் ஹாஸ் வேரியஸ் யூசஸ். இப்போ யோசிச்சு பாரு, நம்ம ஒரு மார்க்கெட் போறோம்னா பாலை டீ போடுறதுக்கு மட்டுமா வாங்குவாங்க? பாலை வெறும் காஃபி போடுறதுக்கு மட்டுமா வாங்குவாங்க? ஆப்வியஸ்லி நாட். பாலை டீ போடுறதுக்கு ஒருத்தவங்க வாங்குவாங்க, பாலை காஃபி போடுறதுக்கு ஒருத்தவங்க வாங்குவாங்க, பாலை வந்துட்டு தயிராக்குறதுக்கு ஒருத்தவங்க வாங்குவாங்க. இப்போ நம்ம வீட்லயும் ஒரு நாள் ஒரு நீட் இருக்கும்போது ஒரு டைமுக்கு பால் வாங்குறோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் இருக்க டிமாண்ட் இன்னும் அதிகமாயிட்டே போகும். அப்போ என்ன ஆகும்? சப்ளை வில் பி ஸ்கேர்ஸ், டிமாண்ட் வில் பி கோயிங், மேலே போயிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? நவ் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஒன்லி ஸ்கேர்ஸ் பட் தே ஆல்சோ ஹேவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ். ரிசோர்சஸே இல்லை ஆல்ரெடி, இதுல நீ வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் வேற சொல்றியே, என்ன நான் பண்றது ரிசோர்சஸை வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி மண்டையை பிச்சுப்போம். இப்போ அப்படி இருக்கிற நிலைமையில தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே உங்க அம்மா ஒரு பால் பாக்கெட் தான் இருக்கு, இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, நான் சாய்ஸ் மேக் பண்ணணும், நான் டீ போடணுமா, காஃபி போடணுமா, தயிர் ஊற்றணுமா, இல்லை இவளுக்கு வந்துட்டு பாயாசம் பண்ணி தரணுமா. உங்க அம்மா யோசிக்கிறாங்க, இதுல பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னவா இருக்கும்? இந்த ஆளுக்கு டீ போட்டு தரலனாலும் அவர் விட்டுருப்பாரு, யாரும் ஹஸ்பண்டு. இவனுக்கு காஃபி போட்டு தரலனாலும் இவன் எப்படின்னா போறான். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாரு, ஐயோ இவங்க தான் வயசானவங்க, அவங்க வேற சொல்றாங்க
கேட்கலனா திட்டுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி she will start evaluating her choices. இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் நமக்கு இதுதான் கொடுக்கும். சாய்ஸஸை இவாலுவேட் பண்ணி நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவை சூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எக்கனாமிக்ஸ் நமக்கு இதை தான் கற்றுக் கொடுக்கும். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம்? ஸோ இட் மேக் சாய்ஸஸ் அமாங் ரிசோர்ஸஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நீ எடுக்கிற சாய்ஸ் ஒன்றுமே it will contribute to a greater thing. So you have to be very careful with your choice. That is what economics is telling you. This is simple economy. One small part is there. It's also I have a very interesting example for that. அதுக்கு முன்னாடி we'll just go through one glance. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு. So first வந்துட்டு unlimited human wants. Unlimited human wants. First unlimited human wants. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? We saw something called scarce resources. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? We saw something called alternative uses. ஸோ இந்த 3 டாப்பிக்கை வந்துட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சிம்பிள் எக்கானமி அப்படின்னு வந்ததுன்னா, இன்ட்ரடக்ஷன் சாப்டர் மூலியமா வந்ததுன்னா, ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸை என்னெல்லாம் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு இது பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ மூவிங் ஆன், யாரெல்லாம் சீதாராமன் படம் பார்த்துருப்பீங்க? And I really hope you guys know what is Sita Raman movie and you have watched it. Okay, va? So Sita, this is Sita. Mama. Okay. This is Sita and this is Ram. Okay, va? இப்போ என்ன பண்றாங்க? Both of them fell in love with each other. ஜாலியா சுத்துறாங்கப்பா, ஜாலியா இருக்காங்க. திடீர்னு என்ன ஆகுது? ராம் வந்துட்டு he has to go to his work. அவன் வந்துட்டு போயிடணும். Now Sita is sad. See, Sita is very sad. ஐயோ நம்மளை விட்டு போயிட்டானே அப்படின்னு. Now what is happening? அங்க போயிட்டு ராம் போய் அங்க மாட்டிப்பான். You know, if you know the movie, Ram goes and gets captured in Pakistan. Okay, va? There he gets a choice. That either he has to be someone who betrays his country and tell the truth about our country or a defense, or choose our country and die there. அதாவது இது என்ன பேசிக்கா என்னன்னா, he can lie and tell and come live with Sita and he can be happy. Now he has to take decision between these two. He can either choose Sita, he can lie there, come here, live jollily. ஜாலியாக சீதாவோட இருந்து he would have lived for what 60-70 years. அதுக்கப்புறம் he would have had his own family. மிலிட்ரின்றதுனால he will get various benefits. He could have lived happily. But ஆனால் he should also choose between his country. That is patriotism. சரி நம்ம கண்ட்ரி அப்படின்னு நினைச்சு he could leave Sita and choose his country. இப்போ tell me something. ஒன்று he could choose to be a liar or a betrayer. Or he could choose to be a truthful-ஆ இருக்கிறது, பேட்ரியாட்டிக்கா இருக்கிறது he can choose. So இப்போ பேட்ரியாட்டிக்கா இருக்கிறத சூஸ் பண்ணணும்னா he should forego Sita. அதாவது சீதாவை நான் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு he should take a decision. இப்போ சீதாவை சூஸ் பண்ணியிருந்தா எனக்கு என் கண்ட்ரி வேண்டாம், I cannot be patriotic அப்படின்னு சொல்லி he should choose between these two. இதுதான் சீதா, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கண்ட்ரி. But we all know Ram chose the country. He left Sita crying. Okay, va? So Ram he would have thought of various alternatives. Sita choose பண்ணா என்னலாம், நம்ம country choose பண்ணா என்னலாம். ஆனா end of the day he was patriotic. He was patriotic and he chose our country. Okay, va? Patriotism அப்படின்னு ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்லாம் வந்து he chose our country so that he died young. ஓகேவா? டை ஆயிட்டான், அவ்வளோதான். he died young. So this here he left Sita. That is something called opportunity lost or cost on part of for Ram. Sita is the opportunity lost for Ram.
ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். எக்கனாமிக்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்ன்றது இட்ஸ் சம்திங் இமேஜினரி, பட் இட் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் யோர் டிசிஷன் மேக்கிங். இப்போ ராம் வந்துட்டு சீதாவை சூஸ் பண்ணியிருந்தா he could have lived, but his guilt would have given him. அதுதான் அவனோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். if he had chose சீதா, அவனோட கில்ட் தான் அங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இமேஜின் பண்ணிக்கோ. இமேஜின். we'll move on. okay see, you study late for a final exam. next day you're very sleepy. ஏன் ஸ்லீப்பியா இருக்க? முன்னாடி நாள் தூங்கல. அப்போ a good night sleep is your opportunity cost. இது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம we are seeing. பட் ஆனா if you see from a business point of view, ஒரு ப்ரொபோசலை நான் அக்செப்ட் பண்றேன், இன்னொரு ப்ரொபோசலை நான் ஃபோர்கோ பண்ணி நான் இந்த ப்ரொபோசலை அக்செப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபோர்கோ பண்ண ப்ரொபோசல் இருக்குல்ல, அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஈவன் தோ இட் நாட் பீயிங் ஃபேவரபிள், அது எனக்கு ஃபேவரபிளாவே இருக்க தேவையில்லை, இதுதான் எனக்கு ஃபேவரபிளா இருந்து நான் இதை சூஸ் பண்ணாலும் அதை நான் ஃபோர்கோ பண்ணல, அதுதான் என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இப்போ இதுல தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரேட் ஆஃப்ஸ். ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை இஃப் யூ சி, it is something called what you give up in order to get something else. What is it? What you give up in order to get something else. Trade off. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா ட்ரேட் ஆஃப்ன்ற ஒரு வார்த்தை யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சீயிங் தேர். ஓகேவா? ஸோ சீதா வாஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப். ட்ரேட் ஆஃப் பிட்வீன் சீதா அண்ட் கண்ட்ரி. ஸோ யூ ஹாவ் டு செலக்ட் பிட்வீன் சீதா ஆர் கண்ட்ரி இஸ் வாட் தே மீன். ஓகேவா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் திங், சி யூ ஹாவ் டு நோட் இட் டவுன். இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் யூ வில் கெட் MCQs or questions relating to opportunity cost. It will be either direct illana they will give you some example and ask you to give whether this is a what kind of a cost this is, opportunity cost illa vera edha notional cost and mari solli they will give you something. Okay va? So what is opportunity cost? The next best thing, alternative foregone. Adha enadhu sita dhaan alternative foregone. You give up when you make a choice. So வந்துட்டு இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன் ஏன்னா இட் மஸ்ட் கோ இன்டு யுவர் மைண்ட். த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் திங், ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோர்கான், யூ கிவ் அப் வென் யூ மேக் அ சாய்ஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இங்க பாரு, இவன் வந்துட்டு பெரிய கிஃப்ட் தரான், இவன் வந்துட்டு குட்டி கிஃப்ட் தான் தந்திருக்கான். ஆனா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது? கியூரியாசிட்டியில ஷீ டேக்ஸ் திஸ் பிக் கிஃப்ட் and she gives back this small gift. She doesn't want the small gift, she is only choosing this big gift. What happens? இங்க ஏதோ ஒரு vacuum cleaner தான் அதுக்கு அவளுக்கு கிடைக்குது. ஆனா இவன் என்ன வச்சிருக்கான்? He is having some diamond ring. So this is the opportunity cost, which is the opportunity which is foregone. இது நம்ம லைஃப்ல எல்லாருமே we would have experienced at least once. ஏதோ ஒன்னத்துக்காக ஏதோ ஒன்னத்தை விட்டு we would have thought, ஐயோ why we lost that because of this. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கிறது. இதுதான் நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். Okay? Now this is a very small example. I took it because it's there in your reader and இது வந்துட்டு they have not given it in such a way that I have given it to you. இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா so that you can get an idea of how they will give you examples. அதாவது how they will give you some case studies மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபார்மர் சுப்பையா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, தாடிலாம் வச்சிருக்காருப்பா. has land, grains, bullocks and tools. அதாவது இவர் ஒரு ஃபார்மர். ஸோ என்னெல்லாம் வச்சிருப்பாரு? ஃபார்மர் என்ன வச்சிருப்பாரு? அதை வச்சிருப்பாரு. he wants a home, obviously. he wants a better school for his kids and new clothes. he produces corn, keeps some to eat. See, இங்க இவ்வளோ கார்ன் இருக்கா, இதுல பாதி he will keep it to eat for himself. ஓகேவா? மீதி half he will sell it outside. So for himself, and மீதி half he will sell it outside. Then what happens? And sells the rest to buy what he needs. If he sells, he will get some money. அதை வச்சு whatever he needs, he is going to buy.
So that is what they have given here. Okay, but wait, is his land unlimited? அப்படியே இந்த நாட்டு ஃபுல்லா சுபையா லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அப்போ he can only produce limited corn. See, think he can only produce around 20 kgs per harvest. ஏன்னா அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட லேண்ட் இருக்குன்னா லிமிட்டடா தானே கார்ன் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. இதுல 10 இவர் வச்சுப்பாரு, 10 விற்பாரு, அந்த மாதிரி. ஸோ he has to make choices. இப்போ 10 இவர் வச்சுப்பாரு, 10 விற்பாரு அப்படின்னு சொன்னது, sometimes he has to sell 80% and 20% தான் he can retain. அந்த மாதிரி he has to make choices. கார்ன் தான், அதே மாதிரி கார்ன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா, லைக் தட் he has to make some choices. ஓகேவா? I've given you a very easy mnemonic. நிமோனிக் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். நிமோனிக்ன்றது வந்துட்டு ஹோலான சப்டாபிக்ஸ், இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸை அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வச்சு வீல் கிரியேட் அ வேர்ட் ஆர் அ ஸ்டோரி ஆர் எனிதிங். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலேட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி. இப்போ சிம்பிள் எக்கானமி அப்படின்னு வந்ததுன்னா வைஸ் தான் நிமோனிக் அப்படின்றது யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். வைஸ்னா என்ன? வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டெட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்னது? Inputs are limited, scarce resources பார்த்தோமா, unlimited human wants, scarce resources. அதுக்கப்புறம் so we must make smart choices. அதுக்கப்புறம் என்ன? every choice involves a exchange, give up something, opportunity cost. So we must make smart choices. அதுதான் அந்த alternative usesல நம்ம லாஸ்டா ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? we must make smart choices. So அதுதான். So wise na என்னது? wants are unlimited, inputs are limited. Yes வந்துட்டு என்னது? alternative uses, அதாவது we must make smart choices. And E, every choice involves exchange or give up of something. அதுதான் opportunity cost. Okay, so note this down. You pause the video, note this down and resume with the video. I will move on now. ஓகே, உங்க புக்ல ஆக்சுவலா வந்துட்டு என்னன்னா, நான் உங்க புக்கோடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இஃப் யூ சி டவுன்ல தே வுட் ஹவ் கிவன் யூ சம் மீனிங்ஸ். இந்த மீனிங்ஸ் எல்லாம் யூ ஷுட் நோ ஃபார் எம்சிக்யூ பர்பஸ். MCQsக்கு இந்த மீனிங்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I've taken it directly from your book. This is what I said when I said that you will guys I will take everything from your book தான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இதுதான் ரீசன். Okay, so you guys don't have to worry about anything. Okay va? Now goods we means physical tangible object to satisfy people's wants and needs. Goods na enadhu? So the calculator or good, so in the water bottle or good, so in the pen or good, so in the kannadi or good. So these are all physical, I can touch it. Tangible na I can touch it. Okay va? I can see, I can touch it, I can feel. இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு tangible. Okay va? Physical, tangible and satisfy people's wants. See, I want to calculate something, 145 plus 15 இந்த மாதிரி it satisfies my want la. So இது வந்துட்டு good. இதே வந்துட்டு இது intangible. Whatever I'm teaching, you know, this is intangible. Whatever I'm teaching, you cannot like உன்னால பார்க்க முடியாது, but you can feel, you can actually you can experience the teaching. அதுதான் வந்துட்டு intangible. So services are also our services are intangible satisfaction of wants and needs. ஒரு பியூட்டி பார்லர் போற, அங்க வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு மெனிக்யூர் பெடிக்யூர்லாம் பண்ணிக்கிற, ஹேர் கட் பண்ணிக்கிற, இது எல்லாமே வந்துட்டு intangible. You can only experience the satisfaction of your needs and wants. That is what services means. Okay wow? Mostly economics will revolve around goods and services தான். And there is only goods and services which are available right now. There's nothing which is beyond goods and services in the இதுல. Okay va? அப்புறம் பாரு, இண்டிவிஜுவல்னா it is not just you, it is not just me, it is not just one person. இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்க்கும்போது இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் மேக்கிங் யூனிட்டை தான் நம்ம இண்டிவிஜுவல்னு சொல்லுவோம். இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் மேக்கிங் யூனிட்னா என்னது? உன் ஃபேமிலி இருக்கலாம், உன் ஃபேமிலி ஒரு இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன். பிகாஸ் இஃப் யூ டேக் அ டெசிஷன், யூ வில் ஆஸ்க் யுவர் ஃபேமிலி, யூ வில் ஆஸ்க் யுவர் ஃபாதர், மதர், யுவர் சிஸ்டர், பிரதர், இஃப் அட் ஆல் யூ வில் ஆஸ்க். ஓகேவா? ஸோ வந்துட்டு என்னது? இட் இஸ் அ குரூப். இட் கேன் பி சிங்கிள் பர்சன் ஆல்சோ. நானும் இருக்கலாம், நீயும் இருக்கலாம், நம்மளும் இண்டிவிஜுவல் தான். ஆனா அது மட்டும் இண்டிவிஜுவல் இல்லை அப்படின்றது தான் எக்கனாமிக்ஸ் உங்க புக்கு சொல்லுது. ஸோ
Individual or a decision making unit can be a single person or a group, like a household, வீடு, ஃபேமிலி, a firm. இப்போ உன்னோட வீடுனா வீடு, உனக்கு எக்ஸாம்பிள் வீடு. ஆனா ஒரு பிசினஸ்ல போயிட்டு நீ போயிட்டு வீடுன்னு சொல்ல முடியுமா? கிடையாது. ஒரு 4-5 பார்ட்னர் இருப்பான், 4-5 பார்ட்னர் சேர்ந்து டிசிஷன் எடுப்பான் அந்த பிசினஸ்க்காக. அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர் ஃபேம் இருக்குல்ல, அதுவுமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் மேக்கிங், அது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் யூனிட் தான் அப்படின்றத புரிய வைக்கிறாங்க. இல்லைன்னா எனி அதர் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தட் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட். ஒரு கம்பெனி கூட, டாடா இருக்கு, டாட்டால அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவ்வளோ பேர் வேலை செய்யறாங்க, அது எப்படி மேம் இண்டிவிஜுவல் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, எல்லாரும் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து தேர் டேக்கிங் ஒன் டிசிஷன். நோ. அதனால ஃபார் ஒன் பர்பஸ்ல டு மேக் த ஆர்கனைசேஷன் க்ரோ அப்படின்னா ஒரு பர்பஸ்க்காக எடுக்கிற டெசிஷன் வில் ஆப்வியஸ்லி பி வாட்? இட்ஸ் an individual decision making unit. ஓகேவா? By resources we mean goods or services which are used to produce other goods or services, land, labor, tools and machinery. இது வந்து ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, டன். வில் மூவ் ஆன். இது வந்துட்டு உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் கீழே இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட், highlight it or mark it somewhere so that it will be useful for you later. Next, see, page number 2, chapter 1. Above, there's a topic called central problems of an economy அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அதுக்கு ரைட் above ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும். அந்த பேராகிராஃப் நடுவில் you will have these words: allocation of limited resources and distribution of final mix of goods and services are two basic economic problems faced by the society. Limited resources, உனக்கு, எனக்கு, அவங்களுக்கு, அப்படி இந்த allocation of resources எப்படி தெரியுமா? இப்போ வந்துட்டு நான் இருக்கேன், ஓகேவா? என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்துட்டு சாப்பாடு கேட்குறான், பாவம்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேன். அப்புறம் என்ன பண்ண, ஒரு பணக்காரன் வந்து சாப்பாடு கேட்குறான், ஏ கொடுப்பா, சாப்பாடு கொடுப்பா, பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுப்பேனா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இந்த பணக்காரனுக்கு கொடுப்பேனா? அதுதான் அலோகேஷன் ஆஃப் லிமிடெட் ரிசோர்சஸ். புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபைனல் மிக்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஒன்றும் இல்லை, இதை எப்படி நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படின்றத பார்க்கறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அலோகேஷன், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இவனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு கொடுக்குறேன்னா அவனுக்கு கொடுக்குறேன்னான்றது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இதுதான் டூ பேசிக் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ். இதையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் எக்கனாமிக், சிம்பிள் எக்கானமியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட். மோர் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் எம்சிக்யூ. ஈவன் இஃப் யூ கெட் எனி கொஸ்டின்ஸ், இந்த 2 பாயிண்ட் எழுதும்போது யூ வில் கெட் சம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ். ஓகேவா? நவ் we have successfully completed simple economy. Yes, ஓகேவா?